नानक दी कर हक आनंद गुनी निधान गुरु गरीब निराज गरीब निवाज धन धन रामदास गुरु आसा महला चौथा हरि अमृत भगत पंधारे गुरु सतगुर पासे राम राजी गुरु सतगुर सच्चा साहु है सिख दी हरि रासी धन धन बन जारा बन जिन्हे गुर साहु साबासी जन नानक गुर तिनी पाया जन नानक गुर तिनी पाया जित लिखत लीलात लिखा से लीलात लिखा से। नानक लिखा एक गल हो रुख न चखना चाक महला पहला लेख लिख पढ़िया ते ककड़िया मोती पविया ते तुल गया बहु पेख पिया देही दुख दिया सो विजिया अपना किया न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे निस्करै मोहन गुप्ता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पिताना अपना किया कमाना आलमा दिखाई सिरशाई पाई मूर्खंदा पत गवाई मिलना मैं किस्थाई न पाई रह बीमारी बड़ी नसान आंत जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाई हर का नाम मन वसाई नानक नदर करी सो पाई आस अनिस तीन केवल हूँ मैं शब्द जलाई थोड़ी पक्के मन पांदे कर कीरत सोम गाते नानक माबारी घर तो न लहनी काम देख मन दुगने अपना अनहोदा तुगनाई दे मोटारी का नीच जात और उत्तम जात सदाई दे तिन मंगा जे तुझे ते आई दे तिन मंगा जे तुझे ते आई दे। नानक कर्मा बारे दा ढोल लहन दाम दे इक मूल ना गुजरिया अपना हुंदा अपना दे हौं ढाडी वाली बजा बजा सदा दे एक मंगा खड़े दिया तेरे मंगा सच साहु हमारा तू तनी सब जगत मन जाना राजी सब थांदे तुदै साजिया विच वस्त हार थारा जो पावे थांदे विच वस्त सा निकले कोई क्या करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पधारा हर भगत पधारा। पूर्णिया
सच का प्रजानिया जरिदा सचा होई कूड़ की मल उतरा तन करे हशात होई सच ता पर जानी जब सत्तर त्यार जाऊं सुन मन रहसिया तपाई मुख द्वार सच का पर जानिया जब युक्त जाने जियो तत्का सब कच दे करता दियो सच का पर जाने जैसे सची ले दिया जाने के जी की किस कुंदान करी सच का पर जाने जात करे निवास सतगुण पुछ के बहर है करे निवास सत सबना हुए दारू पाप कड़े धोए नानक बखाने बेनती जिन सच तल्ले हुए कोड़ी दानी उड़ा तली खा जे मिले तमस्तक गाइए पूरा लाज छड़िए कोई एक मन अलख ते आइए फल दी पाइए देवी कार कमाइए जे हुआ कुछ लिखिया ता तूरत ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए हम क्या गुने तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात एहास उधारो हम मूर्ख पिशु न जानना किर पावे पारो जन नानक हर का दास है जन नानक हर का दास है हरि दास पानहार हरि दास पानहार ज्ञानी ने चिराजु रागे रूप तेरी सिगार उच्च कुके बादा गावे जुदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजित सजा करे प्यार कर्मी कर्म करेगा बावे मंगे मोख दुआर जति सितार जुतन जाने छड़ नहीं करवा सब बुरा पीहुगा कतना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए तानानिक तुल्या जापे महला पहला जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पुण तुर कर मांजे ना को तुद पाया ता तिनी खसम त्याई ना जनता का बस कुछ नहीं तुद की जग तू पाया इमान तू मिल ले एक
आपो तो देखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथा तुझे आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया। जो पावे त्यों राख ले हम सन प्रभ आए नाम राजी हम भूले बिगाड़े दिन सरात हर लाज दिखाए हम बारिक तू गुर पिता है मत दे समझाए जाने मानिक दास हरे कांडिया जाने मानिक दास हरे कांडिया हरि पैज खाई पैज खाई दुखदारु सुख पया जास पाई दुख करता करना मेरा ही नाम होई हरि गुरु से जय लिखिया जाप में जो जाता एक कलप पूर है तू सच्चा साहिब सिर सोलियो जिन की सो पार गया कहो ना करते की बात जो कुछ करना सो करे जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द सुगर शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पियो नानक का दस है सोई नर जे महला दूजा एक संसार देवा देव देवा आत्मा आत्मा देव से गुजर गयो नाम का दास है सोई नर देव कुंबे बता जल रहे कुंभी पता जल रहे जल बिन कुंभ न हुए ज्ञान का बता मन रहे गुर बिन ज्ञान न हुए पूरी पड़िया हो गुनगार ता ओमी साधना मारिया जइया का बिखाना तेरे हो नाम उपचारिए सिकलंक दिया जित डर गया हरिया पड़िया तनिया विचार दे विचारिए पहुँच ले सो अगे मारिए पौड़ी पड़े गुनगा तो भी साल हमारी है जे हाथा निकाल के नो विचारी है ऐसी करण के लिए गया हरी पड़े जीव ये विचार की विचारी है मुंह चले सोते मारिए मुंह चले सोते नाम की दादी सिगुरे नाम की दादी सिंह
भुल जावी हुण भुल जावी हुण पोतियां नूं लाड लुणा भुल जावी हुण भुल जावी हुण पोतियां नूं लाड लुणा ना उड़ीकी दादी असी मुड़ नहीं आउणा मुड़ नहीं आउणा चले मौत विआउण नूं तू शगन ना दे चले मौत विआउण नूं तू शगन ना दे सिर ते कफन बंद ले हुण कलगियां ला दे सिर ते कफन बंद ले हुण कलगियां ला दे वैरी ने है आदरां दा सेहरा रोना वैरी है आदरां दा सेहरा रोना नाम दी दादी असी मुड़ नहीं आउणा मुड़ नहीं आउणा मैं कहां साल दा मेरा वीर न्याणा मैं कहां साल दा मेरा वीर न्याणा मौत बड़ी है इस तो इन पहला जाना मौत बड़ी है इस तो एक पहलो जाना अगों पिछों मौत नूं असी फेरा पाउणा अगों पिछों मौत नूं असी फेरा पाउणा ना उड़ीकी दादी असी मुड़ नहीं आउणा मुड़ नहीं आउणा भुल जावी हुण पोतियां नूं लाड लुणा लाड लुणा कौन खवाऊं चूरियां मां तेरे बाजों कौन खवाऊं चूरियां मां तेरे बाजों
किवें सुनांगे लोरियां बिन तेरे साजो, किवें सुनांगे लोरियां बिन तेरे साजो। तू भी छेती 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 आ जाना ना देर लगोना, तू भी छेती 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 आ जाना ना देर लगोना। ना उड़ीकी दादी असी जुड़ नहीं होना, ना उड़ीकी दादी असी जुड़ नहीं होना, असी जुड़ नहीं होना, असी जुड़ नहीं होना। हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजी। हर नाकश दुष्ट हार मारिया, प्रहलाद तराया। हंकारियां देखा पिठली, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, नानक ऐसा हर सेविया। अंत ले छड़ाया, अंत ले छड़ाया। आप साज करे आप जाय पे रखिया, आप साज करे आप जाय पे रखिया। किसी जब तो पाए के देखता तो था, किसको कही गया नाम का सब पीछे। आपे आप कोली वड्डी किया वड्डियां, किछ कहना कह न जा। सो करता काबिर करी दे जिया रिजिक सवार। साईं का कमावनी तुर छोड़ी थी मैं पार। नानक एकी बाहरी और दूजी नाही जा। सो करे जित सर जाए, सो करे जित सर जाए। राम कहीं महला की जाना लिखूंगा, सतगुर प्रसाद। आनंद तेरा मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज सेती, मन बजिया वादाया। राग रतन पर वारे परिया, शब्द गावण आया। शब्दों का गावो हरि तेरा, मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा सदा रहो हर नाम। हरे नारे रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अनिकारू करी तेरा, कारज सब सवारना। सबना गला समरथ
ਸਾਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੋ ਪਾਰ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਰ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਅਜਿ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੁਝਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਿਆਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਕਾ ਇਸ ਭਾਗੇ ਕਾਰਿਸ ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਭੂਤ ਦੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਨ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਚਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨਸੁਨੋ ਵਡ ਪਾਰਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਬ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਨ ਸੁਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰੇ ਆਪਨ ਗਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਸਲੋ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤ ਮਹਾ ਵਿਰਸਰਾ ਗੁਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਚੰਗਿਆ ਨਾ ਬੁਰਿਆ ਨਾ ਵਾਚੇ ਤਰਨ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸਕਤ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪੂਜੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠਾਕੁਰ ਤਨ ਕੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਆਸ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿ ਤੇਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭ੍ਰਾਂਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਬਦ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਤਾਬੈ ਤਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੈ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਉ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਭਾਣੇ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਜਹੀਓ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੇ ਵਡਭਾਗਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਹਿਲੜੇ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਜਪੇ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਲਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਿਓ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੇ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੀਮੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੀਮੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸੇ ਰਾਤ, ਚਿਤ ਵੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਨੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੈ ਦਾਸ, ਤੁਮ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ। ਰਹਾਉ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਸੰਚਿਆ, ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਟਿਆ, ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਛ, ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਈ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਾਥ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਛ, ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਈ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਸਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਮਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਡ ਭਾਗੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 813 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਜਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਸਾਗਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵਡਭਾਗੀ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੈ ਦਾਸ ਤੁਮ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਦਾ ਏ। ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੈ ਦਾਸ ਤੁਮ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ। ਜਨ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਏ। ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ। ਇਹ ਅਗਨ ਹੈ, ਲੋ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਲ ਨੂੰ ਬੁਝਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ? ਵਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਲ ਨੂੰ ਬੁਝਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਸੰਚਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਲ ਸੰਚਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ, ਇਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਟਿਆ ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਭਉ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਾਉ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਅਵਰ ਕਛ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਆਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈ ਅਵਰ ਕਛ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ। ਕਿਹੜੀ? ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਅਵਰ ਕਛ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਵਨਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਾਥ। ਇਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।